بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دین کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کبھی شکوہ نہ کرنا، کبھی شکایت نہ کرنا۔ آج ہر انسان شکوہ کرتا ہے، میرے حالات ایسے ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے مجھے تجارت میں گھاٹا پڑ گیا، میرا نقصان ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے ذمہ داری میں نقصان ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے میرا فلاں نقصان ہو گیا۔ کوئی اپنی برادری کا شکوہ کرتا ہے، کوئی اپنی جان کا شکوہ کرتا ہے، کوئی مال کا شکوہ کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کا شکوہ کرتا ہے۔ الہ العالمین کہتے ہیں، او میرے بندے شکوے کرنے والے، شکایت کرنے والے، الہ العالمین کون سی ذات ہے؟ مغیر الاحوال ہے، اللہ حالاتوں کو بدلنے والے، الہ العالمین زندگیوں کو بدلنے والے، الہ العالمین کائنات کو بدلنے والے، زمین آسمان کو پیدا کرنے والے۔ آج بندہ شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اللہ میرے حالات ایسے ہو گئے۔ الہ العالمین کہتے ہیں، او میرے بندے، او شکوے کرنے والے، او شکایت کرنے والے، آج تو شکوے شکایت کرتا ہے حالات کے بارے میں، اے میرے بندے تیرے میں حالات بدل دوں گا۔ اللہ میرے حالات کیسے بدلیں گے؟ الہ العالمین کہتے ہیں، تو اپنے عملوں کو بدل لے، میں تیرے حالات کو بدل لوں گا۔ تو اپنے حالات کے بارے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، کبھی تو تجارت کا شکوہ کرتا ہے، کبھی تو کاروبار کا شکوہ کرتا ہے، کبھی تو ذمہ داری کا شکوہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، کیا تو نے کبھی اپنے عملوں کی طرف دیکھا؟ الہ العالمین کہتے ہیں، میرے بندے تو عملوں کو درست کر لے، تو اپنے اعمال صحیح کر لے، میں تیرے حالات صحیح کر دوں گا۔ الہ العالمین میرے اعمال کیسے ہوں؟ اے اللہ میں کیا کروں؟ الہ العالمین فرماتے ہیں، میرے پیغمبر کی جماعت کو دیکھنا ذرا، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا ذرا۔ صحابہ نے جیسے قرآن کو پڑھا، صحابہ نے جیسے پیغمبر کے فرمان پہ کی اتباع کی ہے، آج تم بھی ایسے عمل کرنے والے بن جاؤ، میں تمہارے حالاتوں کو بدل دوں گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، تم کہتے ہو اللہ ہمارے حالاتوں کو بدل دے، آؤ پیغمبر کے صحابہ کی زندگی دیکھو۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، آؤ تاجدار ختم نبوت کا پروگرام کروانے والو، آؤ دفاع صحابہ کا پروگرام کرنے والو، ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، جو میرے صحابہ کی اتباع کرے گا، میں محمد کل قیامت والے دن کی سفارش کروں گا۔ جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ اس کو رزق کے اندر کشادگی دیں گے۔ جو صحابہ سے محبت کرے گا، جو صحابہ کی بات مانے گا، صحابہ نے جیسی زندگی گزاری ہے، تم بھی ایسی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ انہوں نے راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سجدے کیے، اللہ کے سامنے رو رو کر رب کو منایا۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے سامنے سجدے کیے، راتوں کو کھڑے ہو کر رب کو منایا، صبح کی روشنی میں رب کو منایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، تم اپنے اعمال کو بدل لو، میں تمہارے حالات کو بدل دوں گا۔ ارے اللہ والے، ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی، ہماری مسجد ویران ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کی آواز آتی، تو تجارت میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر کی آواز آتی، تو ذمہ داری میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، تو اپنی ملازمت کے اندر مصروف ہے۔ اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، تو اپنے رشتہ داروں میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، تو اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، تو
तू डेरों पर बैठकर गप्पे लगाता है, अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है, तू अपने कारोबार के अंदर मसरूफ़ है, अल्लाह अकबर की आवाज़ आती, तू पार्टियां कर रहा है, अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही है, तू दोस्तों की मजलिस को से उठता नहीं है, क्या अल्लाह वाले फिर तेरे हालात कैसे बदलेंगे? सहाबा की कानों में आवाज़ आती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरे अल्लाह वाले कानों में आवाज़ पड़ती, तिजारत भी छोड़ देते, कारोबार भी छोड़ देते थे, अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाते थे। अल्लाह के प्यारे महबूब की ज़बान से कोई अल्फाज निकलता, सहाबा जब देने के लिए तैयार हो जाते, माल भी कुर्बान कर देते, जान भी कुर्बान कर देते। उधर से अल्लाह के प्यारे महबूब ने पढ़ा, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह। न घर को देखा, न बीवी को देखा, न शादी को देखा। अल्लाह वाले नई नई शादी हो जाए, हम घर नहीं छोड़ते, कमरा नहीं छोड़ते, बीवी बच्चों को नहीं छोड़ते। सहाबा को देखो, हम सहाबा की बात तो करते हैं, सहाबा की ज़िंदगी को अपनाते नहीं हैं। सहाबा की ज़िंदगियों को देखो, उन्होंने अपने अमलों को बदला, अल्लाह ने उनके हालात बदल दिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की कानों में आवाज़ पड़ती है, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह। हजरत हंज़ला के कानों में आवाज़ पहुंची, घर को छोड़ दिया, नई नई शादी हुई है। हजरत हंज़ला की बीवी कहने लगी, ओ हंज़ला ठहर तो सही, रुक तो सही ना जरा। हजरत हंज़ला कहने लगे, अब रुकने वाला नहीं हो, अब ठहरने वाला नहीं हो। ओ हंज़ला रुक तो सही, ओ हंज़ला ठहर तो सही, चेहरा मेरी तरफ कर तो सही। हजरत हंज़ला रुकते नहीं है, चेहरे को मुड़ कर नहीं देखा। हंज़ला की बीवी दौड़कर सामने आ जाती हैं, वो हंज़ला पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते? हजरत हंज़ला कहते हैं, जो चेहरा कमली वाले की तरफ मुड़ गया, अब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं है। हजरत हंज़ला ने अपनी बीवी को छोड़ा, क्या कहने वाला कहता है, ओ हंज़ला क्या आपस में माइंड ना मिला? वो हंज़ला क्या मोहब्बत न करते थे? क्या आप उसको न चाहते, बीवी आपको न चाहती? आओ हजरत हंज़ला ने ज़िंदगी को बदला, अमलों को बदला, घर को छोड़ दिया। अल्लाह ने फिर कैसे हालात बदले, अल्लाह ने मकाम कैसा दिया। हजरत हंज़ला कहते हैं, दिल भी मिल गया, मोहब्बत भी हो गई है। वो हंज़ला की बीवी रोकने वाली रोक रही है, हंज़ला रुकते नहीं है, मैदान जिहाद में चले जाते हैं। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जिहाद में जाकर जब शहीद हो जाते हैं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जाओ मेरे हंज़ला को बुला कर लाओ। हंज़ला को बुला के लाते हैं, हंज़ला मिलते नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरा चाहने वाला, मेरे से मोहब्बत करने वाला, घर को छोड़ने वाला, अभी तो नई नई शादी हुई थी, हंज़ला को तलाश करो। हजरत हंज़ला मिलते नहीं है। अल्लाह के महबूब ने कहा, इन्नी अरा मा ला तरा। ओ मेरे सहाबा, ओ मुझे चाहने वाले, मेरे हंज़ला नजर नहीं आ रहे, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकते। मालूम हुआ हजरत हंज़ला शहीद हो जाते हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, हंज़ला शहीद हो गए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमा रहे हैं, हजरत हंज़ला घर से आए थे, इस हालत के अंदर आए थे, गुस्ल भी करना भूल गए। अल्लाह ने हजरत हंज़ला की शान में आसमानों से फरिश्ते भेजे, जो मेरे हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। अरे हंज़ला की बीवी, क्या तेरा दिल ना मिला, क्यों इजाज़त दे दी? पूछने वाले ने जब ये कहा, हजरत हंज़ला की बीवी कहने लगी, ना ना, माइंड भी मिल गया, मोहब्बत भी हो गई, दिल भी मिल गया, तूने इजाज़त क्यों दी थी? फिर हजरत हंज़ला की बीवी भी क्या कहती है, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बदला, अमलों को बदला, अल्लाह ने हालात कैसे बदल दिए। हजरत हंज़ला की बीवी का ईमान देखो। आज मेरी बहन का भी ईमान ऐसा हो जाए, आज हमारी बेटियों का ईमान ऐसा हो जाए, आज हमारे घर वालों का ईमान ऐसा हो जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत हंज़ला की बीवी कहती हैं, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सो
नफ्सी का आलम होगा, शुहदा होंगे, शुहदा की बीवियां होंगी। अल्लाह ऐलान करेंगे तमाम शुहदा की बीवियों को बुलाया जाए, तमाम शुहदा की बीवियां भी होंगी। अल्लाह ऐलान करेंगे एक रात गुजारने वाली हंदला की बीवी को भी बुलाया जाए। तो मेरे दोस्तों, हम अपने अमलों को सहाबा जैसे बनाएंगे ज़िंदगी को, तो अल्लाह हमारे हालातों को। दूसरी बात फरमाई, ओ अल्लाह वाले आ देखना ज़रा, तुम अपनी आखिरत को बदल लो, तुम अपनी आखिरत बना लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को बदल देंगे। दूसरी बात क्या फरमाई, तुम अपनी आखिरत बना लो, दुनिया को बदल देंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया बनाने में लगे हुए हैं, आखिरत की फिक्र ही नहीं है। सहाबा की ज़िंदगी को देखो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को गश्त कर रहे हैं, आवाज़ों कानों में आवाज़ आती है, एक बच्चे के रोने की, बिलकने की आवाज़ आती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब से सुना, आवाज़ क्या आती है? माँ कहती हो बेटा रोटी खा ले, रोटी खा ले। बच्चे को रोटी खिला रही है, बच्चा रो रहा है, रोटी नहीं खाता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, ओ बीबी तू रोटी क्यों खिलाती है? हज़रत उमर फारूक से वो औरत कहने लगी, आपने ऐलान किया जब बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ देगा फिर माल गनीमत के अंदर से पैसे मिलेंगे, खर्चा मुतय्यन होगा, इसलिए मैं इसे रोटी खिला रही हूँ, दूध छुड़ाना चाह रही हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले जाते हैं। रात सारी गुजर गई रो रो के, अल्लाह उमर को माफ़ कर देना, अल्लाह उमर को माफ़ कर देना। क़यामत सामने आ गई नज़रों के। अल्लाह क़यामत वाले दिन तू उमर से पूछेगा, ओ उमर तूने ऐलान किया था जब बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ेगा फिर उसका खर्चा मुतय्यन होगा। जब सुबह का वक़्त हुआ, फजर की नमाज पढ़ाई, हज़रत उमर फारूक रो रो के बुरा हाल हो गया। सहाबा कहते हैं कुरान पढ़ते किरात की समझ नहीं आती है, नमाज पढ़ के फारिग हो गए। अल्लाह के सामने कहती हैं, अल्लाह उमर को माफ़ कर देना, क़यामत वाले दिन तुम मुझसे पूछेगा तूने बच्चों का खर्चा मुतय्यन कर दिया था कि जब माँ दूध छुड़ाएगी, जब उसका खर्चा मुतय्यन होगा। कितनी माँओं ने अपने बेटों का दूध छुड़ाया होगा, बेटियों का दूध छुड़ाया होगा, किन्होंने अपनी माँओं बच्चों को दूध से महरूम किया होगा। अल्लाह उमर को माफ़ कर देना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐलान करते हैं जब भी किसी बच्चे या बच्ची की विलादत होगी, उमर का ऐलान है, उसी वक़्त उसका खर्चा मुतय्यन हो जाएगा। अरे सहाबा की ज़िंदगी ये थी। हज़रत उमर फारूक ने फिर ऐलान कर दिया बच्चों का भी खर्चा मुतय्यन होगा, बच्चियों का भी खर्चा मुतय्यन होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कहा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। उमर कौन होता है जब अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया? उमर कौन होता है मुतय्यन करने वाला, रोकने वाला? जब से बच्चे की विलादत होगी, खर्चा उसी वक़्त से मुतय्यन हो जाएगा। आज घरों के अंदर बच्चों की विलादत होती है, बेटे की विलादत हो जाए खुशियाँ मनती हैं, बच्चे की विलादत हो तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बच्चे की विलादत हो तो घर के अंदर खुशियाँ मनाई जाती हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, अपनों को बुलाया जाता है, परायों को बुलाया जाता है। जहाँ पर बेटी की विलादत हो वहीं पर मायूसी छा जाती है। अरे बेटियों से भी मोहब्बत किया करो। उस जालिम को देखो ना ज़रा, मियाँ वाली के अंदर क्या हुआ, जिसने मासूम बेटी को 5 बल्कि फैर मारे, उसको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अरे तुझे शर्म ना आई, तुझे गैरत ना आई, जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया, बेटी मेरी फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे दिल का सुकून है। हजरत फातिमा कहती हैं मैं घर में आया करती थी, अब
अब्बा जी मेरी खातिर खड़े हो जाया करते थे, जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया, ओ लोगो तुम बेटी की तरबियत करो। जिसने 2 बेटियों की तरबियत की, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ जन्नत के लिए उसकी सिफारिश करूँगा। जिसने 2 बहनों की तरबियत की है, जिसने 1 बहन की तरबियत की है, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ कल क़यामत वाले दिन जन्नत की सिफारिश करूँगा। अरे बेटी से नफरत न करना, बेटी से मोहब्बत करना, बेटी की विलादत पर मायूस न होना। एक सेठ जो बड़ा अल्लाह वाला था, बड़ा अल्लाह के सामने झुका करता था, बड़ी इबादतें किया करता था, 6 बेटियां हो गईं। अब दिल के अंदर ये बात पैदा हो गई, 6 बेटियां हो गईं। उधर से बीवी उम्मीद सी है, इरादा कर लिया, बीवी से कह दिया तेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई, कत्ल कर दूंगा, अब ना छोड़ूंगा, बेटी न हो, मुझे तो बेटा चाहिए। अरे तुझे क्या मालूम है, बेटी देने वाली ज़ात भी अल्लाह, बेटा देने वाली ज़ात भी अल्लाह। रात को बिस्तर पर लेटता है, लेटते हुए रात को ख्वाब के अंदर जहन्नुम का मंजर सामने आ गया। सामने मंजर आया, जहन्नुम की जब सामने आई है, दरवाजे सामने आ गए। अब फरिश्ते उसको घसीट कर ले जाते हैं जहन्नुम की तरफ, जहन्नुम के दरवाजों की तरफ घसीटा जाता है। पहले दरवाजे पर पहुंचा, बेटी सामने खड़ी, बेटी कहती मैं जाने ना दूंगी। पहले दरवाजे पर जब बेटी को उसको जहन्नुम पर ले जाया गया तो बेटी दरवाजे पर खड़ी और बेटी कहती है ना ना मेरे बाबा हैं, मैं इनको जहन्नुम में न जाने दूँ। दूसरे दरवाजे पर ले जाया गया, फिर बेटी खड़ी है, बेटी कहती ना ना मैं बाबा को जहन्नुम में न जाने दूंगी। तीसरे दरवाजे पर ले जाया गया, बेटी खड़ी है। चौथे दरवाजे पर ले जाया गया, बेटी खड़ी है। पांचवें दरवाजे पर ले जाया गया, बेटी खड़ी है। छठे दरवाजे पर ले जाया गया, बेटी खड़ी है। ना ना मैं बाबा को जहन्नुम में जाने ना दूंगी, मैं दाखिल न होने दूंगी। उधर से आँख खुल जाती है, वुजू करता मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है, सजदा करता, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, इलाहुल आलमीन माफ़ कर दे, मैंने तेरी गुस्ताखी की है, बेटियों के लिए बुरा कहा। ए अल्लाह देने वाली ज़ात तेरी है, बेटी दे या बेटा दे तेरी ज़ात है। ए अल्लाह मुझे 7वीं भी बेटी देगा, अल्लाह तेरे देने पर मैं उसको कबूल करता हूँ। इसलिए अल्लाह वालों बेटियों से मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो। तो अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं तुम अपने आखिरत को संवार लो, मैं तुम्हारी दुनिया संवार लूँगा। सहाबा की ज़िंदगी को देखो, उन्होंने आखिरत को संवारा, अल्लाह ने उनकी दुनिया बदल दी। अरे अल्लाह वाले, हम अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएं, जिसके लिए अल्लाह कह रहे हैं व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। अल्लाह कह रहे हैं जो मेरे सामने क़यामत वाले दिन खड़ा होने से डर गया, मैं उसके लिए जन्नत का ऐलान करता हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्तों, सहाबा ने अपनी आखिरत को बनाया, अल्लाह उनकी दुनिया संवार दी है। तीसरी बात मेरे महबूब ने फरमाया तुम अपना ताल्लुक अल्लाह से संवार लो। अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हारा मखलूक से हालात संवार दूंगा, तुम्हारे मखलूक से ताल्लुक संवार दूंगा। अरे अल्लाह वाले, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो, मेरे प्यारे पैगंबर के कौन थे, अपने भी दुश्मन थे, पराए भी दुश्मन थे। इधर से चाचा इधर से दावत देते जा रहे हैं, लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। उधर से चाचा कह रहा है इसकी बात को न मानना, ये तो जादूगर है, नाउज़ु बिल्लाह, ये तो गुमराह हो गया है, इसकी बात को न मानना। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह से ताल्लुक था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोया करते थे। वक्त ऐसा आया, मक्के को छोड़ना चाहा,
کہتے ہیں بیت اللہ میرا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا مگر اپنے دشمن ہو گئے ہیں. یقین اللہ پر تھا, مدینے ہجرت کر کے چلے گئے, واپس آتے ہیں فاتح مکہ بن گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر یقین تھا, اللہ پر بھروسہ تھا. الہ العالمین نے مخلوق کے اندر محبت کو ڈال دیا. اللہ کے پیارے محبوب سے جو نفرت کرنے والے, جو عداوت رکھنے والے, جو دشمنیاں رکھنے والے میرے پیارے محبوب کے قدموں میں بیٹھنا پسند کیا, پیارے پیغمبر کے قدموں کے اندر بیٹھنا پسند کیا. بڑے بڑے سرداروں نے بیٹھنا پسند کیا, بڑے بڑے جگیداروں نے بیٹھنا پسند کیا. کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا, اللہ نے مخلوق کو قدموں کے اندر ڈال دیا. تو میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ سنوارو, اللہ تمہارے مخلوق کے ساتھ سنوارو. آج ہم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا, پیارے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو چھوڑ دیا. اللہ کے محبوب نے جو قرآن دیا ہمیں, جو پیارے پیغمبر کا فرمان تھا, آج ہم نے اس کو پسے پشت پھینک دیا. پھر ہمارے حالات مخلوق سے کیسے صحیح ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں مخلوق سے تعلق اچھے ہو جائے, رب چاہے ہمارا ناراض ہو جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس خط بھیجا, اماں مجھے کچھ واز کر دیجیے. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم اپنے تعلق اللہ سے سنوار لو, اللہ تمہارے مخلوق سے تعلق کو سنوار دے گا. اور فرمایا اگر تم اپنے تعلق مخلوق سے سنوارو گے, رب کو ناراض کرو گے, تو یاد رکھنا اللہ ان کے دلوں کے اندر تمہارے خلاف بغض, کینہ, نفرت ڈال دے گا. اور اگر تم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سنوار لیا, مخلوق جتنی مرضی مخالفت کرتی رہے, فرمایا اللہ ان کے دلوں کے اندر تمہاری محبت کو ڈال دے گا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو میرے ماتحتوں نے میری نافرمانی. جب بھی میری اللہ سے نافرمانی ہوئی, میری بیوی نے میری نافرمانی کی. جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی, میری اولاد نے میری نافرمانی کی. ہم یہ تو شکوے کرتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی, بیوی نافرمان ہو گئی, بچے نافرمان ہو گئے, بیٹا بات نہیں مانتا, بیٹی بات نہیں مانتی, گھر والی بات نہیں مانتے. ہم رب کی کتنی مانتے ہیں؟ کبھی اس چیز پر غور کیا کہ ہمارا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس کے لیے اللہ تبارک تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اولاد تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے. اے اللہ کیسے ہلاکت میں ڈال دے؟ توجہ میری طرف کرنا. الہ العالمین فرما رہے ہیں اس لیے کہ تم اولاد کی محبت کے اندر, تم مال کی محبت کے اندر, تم بیوی کی محبت کے اندر, تو رشتہ داروں کی محبت کے اندر, عن ذکر اللہ, جب میرے ذکر کی آواز آتی ہے, جب میرے گھر میں آنے کی آواز آتی ہے, تو بیوی بچوں میں مصروف ہوتا ہے, تو اپنے دوستوں میں مصروف ہوتا ہے, تو اپنی تجارت میں مصروف ہوتا ہے, تو اپنے مال میں مصروف ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے عن ذکر اللہ, میرے ذکر سے غافل ہو گیا تو تیری اولاد تیری نافرمانیاں کرنی شروع کر دے گی. ان چیزوں کو ہم سوچتے ہیں, شکوے شکایت کرتے پھرتے ہیں. تو اس لیے تیسری بات میرے بھائیوں کیا ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ سے سنواریں, اللہ ہمارے مخلوق سے تعلق سنوار دے. چوتھی بات فرمایا تم اپنے
دن کے اعمال کو سنوار لو، اللہ تمہارے رات کے عملوں کو سنوار لو۔ تم اپنے دن کے عملوں کو سنوار لو، اللہ تمہارے رات کے اعمال سنوار لو۔ وہ کیسے؟ ہم 24 گھنٹے کی زندگی گزاریں سنت کے مطابق، کھانا سنت کے مطابق، بیٹھنا سنت کے مطابق، اٹھنا سنت کے مطابق، دسترخوان سنت کے مطابق۔ توجہ کرنا، توجہ، حضرت یہی تشریف لائیں گے آپ کے سامنے۔ فرمایا صبح کی زندگی سنت کے مطابق گزارو، صبح اٹھنا سنت کے مطابق، اٹھتے ہوئے دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانا سنت کے مطابق، دسترخوان بچھانا سنت کے مطابق، سنت کے مطابق کھانا، ہاتھ دھونے۔ کبھی ہم نے سنت کے مطابق گھر میں کھانا کھایا پھر ہمارے گھر کے اندر سے کیسے برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوگا؟ ویسے ہم نعرے لگاتے ہیں جان بھی قربان اور عاشق رسول ہونے کے، کیا ہم نے کبھی سنت کے مطابق گھر کے اندر کھانا کھایا؟ خود سوچیں، جو دوست احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہم سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں؟ دوسری بات، ہم اپنے صبح کی زندگی کو دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک لباس ہمارا سنت کے مطابق پہنتے ہیں، چہرہ ہمارا سنت کے مطابق ہے، بول چال ہماری سنت کے مطابق ہے، کاروبار ہمارا سنت کے مطابق ہے، ذمہ دارہ سنت کے مطابق ہے، لین دین ہمارا سنت کے مطابق ہے، گھر کا ماحول سنت کے مطابق ہے، بیٹی کا ماحول سنت کے مطابق ہے، بیٹے کا ماحول سنت کے مطابق ہے۔ صبح کے وقت ہم دن کے اندر جو شادیاں کرتے ہیں، کیا شادیاں سنت کے مطابق ہیں؟ ولیمے سنت کے مطابق ہیں؟ نکاح سنت کے مطابق ہیں؟ جب ہم ان کو بدلیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے رات کے عملوں کو سنوار دوں۔ جس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ والو تم دن کے اعمال کو سنوار لو، اللہ تمہارے راتوں کے اعمال کو سنوار دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، او اللہ والے تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، پھر تو رات کو اس آیت کا مصداق بن جائے گا۔ جب تو صبح کے وقت نماز پڑھے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا، مغرب کی نماز پڑھے گا، عشاء کی نماز پڑھے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب تو سنت کے مطابق دسترخوان بچھائے گا، گھر کے اندر کھانا سنت کے مطابق ہوگا، اللہ والے ماحول سنت کے مطابق ہوگا، اللہ والے ہمارے گھر کا ماحول، بیٹیوں کا ماحول سنت کے مطابق ہوگا، دن کے اندر بیٹوں کا ماحول سنت کے مطابق ہوگا، چلنا سنت کے مطابق ہوگا، دیکھنا سنت کے مطابق ہوگا، بولنا سنت کے مطابق ہوگا، لین دین سنت کے مطابق ہوگا، تجارت سنت کے مطابق ہوگی، کاروبار سنت کے مطابق ہوگا، ذمہ دارہ سنت کے مطابق ہوگا، اللہ والے ملازمت سنت کے مطابق ہوگی۔ تو پھر ہم رات کا مصداق بن جائیں گے، پھر اللہ ہمیں توفیق دیں گے، راتوں کو کھڑے ہو کر سجدہ کریں گے، راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کریں گے، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ سے مانگیں گے، جس کا مصداق اللہ نے اس آیت کو بنا دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے محبوب نے فرمایا، الہ العالمین کہہ رہے ہیں اے میرے پیغمبر مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہیں، مجھے وہ لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں، میرے وہ بندے۔ اللہ کون سے بندے؟ اللہ کہہ رہے ہیں والذین، وہ لوگ یبیتون جو رات گزارتے ہیں، سجدن سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں۔ پھر میں اعلان کرتا ہوں او فرشتوں تم کا
गवाह बन जाओ मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह किससे मोहब्बत करते हो? इलाहुल आलमीन कहते हैं, और जिब्रील जो रात को खड़े होकर मेरी इबादत करता है, सजदे कर रहा है, क़ियाम कर रहा है, इसने अपने दिन के अमाल को संवार लिया, मैं इसके रात के अमाल को संवार देता हूँ। अल्लाह कहते हैं, ए जिब्रील मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। ऐलान कर दो फरिश्तों के अंदर, आसमान के फरिश्ते भी इनसे मोहब्बत करें। अल्लाह और क्या करूं? अल्लाह कहते हैं ज़मीन वाले फरिश्तों से कह दो इससे मोहब्बत करें, मैं भी मोहब्बत करूंगा। जिब्रील भी करेगा, आसमान के फरिश्ते भी करेंगे, ज़मीन के फरिश्ते भी करेंगे। फिर इलाहुल आलमीन कहते हैं जब ये नमाज पढ़कर, नवाफिल पढ़कर जब ये फारिग होगा, हाथों को उठाना इसका काम है, मांगता ये जाएगा, फरिश्तों तुम पीछे बैठकर आमीन कहना, मैं रहमान इसके मांगने को कबूल कर लूंगा। तो मेरे दोस्तों, हम ऐसी जिंदगी, हम ऐसे हालात पैदा करें, अपना माहौल ऐसा बनाएं। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह जो हमने सुना हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।